Hi all, welcome to the session on treatment of special expenses in cost accounts. There are certain expenses which are specially treated in cost accounts. ഇതിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് വാരീസ് ഫ്രം ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ how the accounting treatment has been carried forward in the case of these special expenses. We are going to cover 8 special expenses in this particular video presentation. So those 8 special expenses are research cost, development cost, preliminary expenses, rectification cost, obsolescence cost, waste, the element of scrap, and finally the element of spoilage. Let's deal with the first one, research cost. The research cost or the research expenditure is the cost of searching for new products or new manufacturing process or for the improvement of some existing products, process or equipment. അതായത് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് പുതിയ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നിലവിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിനെയോ പ്രോസസ്സിനെയോ മെത്തഡോളജീനെയോ എക്യുപ്മെന്റ്സിനെയോ ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് പുതിയതായി നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക, അതിനൊക്കെയും വേണ്ടി വരുന്ന വർക്ക്ഔട്ട്സിന് നമുക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് റിസർച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് യൂഷ്വലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. If we have to mention on the type of treatment we have to give to each kind of research expenditure, first of all, we should understand the different types of research activities. So basically, the research activities have been classified into two: basic research and applied research. Basic research simply means further knowledge is added to some existing idea, or if we want to expand the existing base of some event or activity, then that is known as a basic research. So basically it means it aims at the discovery of new ideas or breaking new grounds or advancement of some existing knowledge. അപ്പോൾ ബേസിക് റിസർച്ച് കോസ്റ്റിൽ വരുന്ന ആ കോസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എലമെന്റിനെ എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ ദ ബേസിക് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്, which has been mentioned in this video as FOH. So this factory overhead will be calculated for the period during which this particular cost element has been incurred. So ഏതൊരു ടൈം പീരീഡിലേക്കാണ് ഇതുപോലൊരു ബേസിക് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിലേക്ക് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ആയിട്ടാണ് ആ റിലേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ്. സോ ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിലേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ആ ടൈം പീരീഡിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. The second one is applied research. So the applied research is oriented towards the current problems and aims to find better solutions for them. So applied research basically means the practical implementation of theories into the research perspective, and it simply deals with the development of some techniques or some new technology. So applied research ന്റെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, because applied research again has been subdivided into two, which is done on the basis of research for some existing products and research activity intended for finding out some new products. So ഈ രണ്ട് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചിന്റെ ബേസിസിലുമാണ് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത്. സോ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് വി ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് the applied research element the same way we have been treating basic research element. That is, if the applied research costs are incurred for improvement of some existing products,
then that will be treated as a factory overhead itself for the period in which it is incurred, and that will be attached to the product cost. The second situation in the case of applied research is that if these costs have been incurred for searching new products or some new methodology, then it should be written off or it should be amortized over the future periods. അതായത് പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാതെ അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഇയേഴ്സിലേക്കും കൂടി വരുന്നതായിരിക്കും, നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും. സോ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡ്സ് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് വരുന്നത് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിലേക്ക് ഒക്കെയും ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് എസ്പെഷ്യലി in the case of new product development or new methodology development നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. So the whole of applied research expenditure which has been incurred for new products or new methodology, that will not be absorbed in the year in which such expenditure has been incurred. It will be carried over. Not the whole amount, but a portion of the amount will be carried forward. That is, these kind of applied research costs are charged to future periods. And this is done simply because these costs are likely to benefit us in the future time period also. The second one is development cost. But usually research അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ടെർമിനോളജീസ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ദോ ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിൽ ബി ദ സെയിം ഫോർ റിസർച്ച് ആസ് വെൽ ആസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ്. So the development expenditure is the cost of translation of research findings or some other knowledge into a plan or design for the production of new or substantially improved materials, devices, products, processes, etc. prior to the commencement of commercial production. സോ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് റിസർച്ച് ഏരിയാസിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻപുട്ടിനും എന്തൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് വരുന്നത്, ആ ഔട്ട്പുട്ട് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുക. In other words, we can say research findings ന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു റിയാലിറ്റി പ്ലാനിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷന് വേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. And as I already mentioned, development cost will be treated in the same way we are treating research cost element. That is, സാധാരണഗതിയിൽ വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓവർഹെഡ് ആയിട്ടോ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ബീൻ റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ബേസിക്. അപ്ലൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചിന് ചെയ്യുന്ന സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇൻകർ ചെയ്ത് വരാറുള്ള ചില കോസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റിസർച്ച്, then salaries and wages of the staff or employees who belong to the Department of Research and Development Activities, then subscriptions to books and journals, subscriptions to research associations, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് ട്രയൽ റൺസ്. നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായാലും നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ട്രയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതോ ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നതോ അതിനൊക്കെയും വരുന്ന എക്സ്പെൻസും റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ആൻഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ, ഇൻഷുറൻസ്, റിപ്പയർസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്സ്, റിസർച്ച് എക്യുപ്മെന്റ്സ്, plant and machinery, etc. Then the cost element which comes along with the patent, then upkeep and maintenance of the office or the Department of Research and Development, as well as traveling cost for survey. നമ്മൾ റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ സർവേ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ വരുന്ന TA ട്രാവലിംഗ് കോസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും.
അപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ആ എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം ട്രാവലിംഗ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. അതും ഒരു റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും മിക്ക ഓർഗനൈസേഷനിലും ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു എ സിംഗിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അപ്പോൾ അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസും റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസിന് കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പറയാറുള്ളത്. Third special expense is preliminary expenses. Preliminary expenses are those expenses which are incurred by the promoters of the companies or business enterprises before incorporation of a company or the real commencement of a business. So actually നമ്മുടെ organizational activities begin ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ അപ്ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും അവർക്ക് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു കഷ്ടപ്പാടിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ എഫേർട്സ് ഓഫ് ദീസ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് വിൽ ബി റിഫ്ലെക്റ്റഡ് ഇൻ സോ മെനി കമ്മിങ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. That is, the benefit of the preliminary expenses incurred will accrue for a number of years. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ദ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് എ ബിറ്റ് ഡിഫറെന്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതൊരു ഫിക്ടീഷ്യസ് അസറ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് റിട്ടൺ ഓഫ് will be excluded in the perspective of cost accountancy. That is, we are not taking preliminary expense into consideration while we are having an accounting treatment from the perspective of cost accounting. ടാക്സേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കും. ഈ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഭാഗം. ആൻഡ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ kinds of legal or professional fees, then the cost which comes with the element of logo designing, printing cost, registration fees, stamp duties, ഈ പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാ കോസ്റ്റ് എലമെന്റ്സും ഈവൻ ബിഫോർ ദ കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. ഇതെല്ലാതും പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ വൺസ് അഗെയിൻ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം ആണ്, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ബട്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വി ആർ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദ എലമെന്റ് ഓഫ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ്. ടാക്സേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. Rectification cost is the next special expense we are considering. നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റേജിലോ മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റേജിലോ ചില യൂണിറ്റ്സ് എങ്കിലും ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട്. ഡിഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് അത് എത്തുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ഗുഡ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ട്, ഡിഫക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാറുള്ളത്. അതായത് ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ദോസ് പ്രൊഡക്ട്സ് വിച്ച് ഫെയിൽ ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് നോംസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സം സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഓർ ക്വാളിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരുന്ന ഡിഫക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് വിൽ ബി എ ലോസ് ഫോർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. But there are certain defective units, if we apply some kind of reworks, some kind of extra modifications, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി we can convert these defective items into saleable units. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് സെയിലബിൾ യൂണിറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി വരുന്ന അഡീഷണൽ എലമെന്റ്സ്, അതിനെയാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. So rectification cost is that additional cost which are incurred for rectification of defective units. So definite item നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ്സിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to spend some extra resources in the form of men, machine, material, etc. And after this rework, what we are actually aiming is a conversion from defective base or a substandard base to a saleable goods base. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ കോസ്റ്റ് എലമെന്റ്സുമാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക.
Accounting treatment for rectification cost is done on the basis of three situations. The first one is if the cost of rectification or rework is normal and identifiable with the jobs or departments. അതായത് ഏത് ജോബിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് നോർമലി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് നമുക്ക് കൃത്യമായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് വി വിൽ ബി ചാർജിങ് ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർ ജോബ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ദ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് that cost is normal but it is not easily identifiable. അതായത് ഏത് ജോബിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത്, ഒരു റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് വേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് we will be treating the rectification cost as a general overhead or as a factory overhead. And the third situation which probably arises in the case of a rectification cost is abnormal nature. That is, the defective units will be having a nature of abnormality. So if the defectives arise due to abnormal reasons, then the rectification cost should be charged to costing, profit and loss account. So these three are the situations in which a rectification cost can be arise and how these cost elements have to be treated in the perspective of cost accounting. These are some of the reasons or causes for defectives. That is poor quality of raw materials, then lack of skill or training of employees, lack of proper supervision. ശരിക്കും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോസായി മാറാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കെയർലെസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ, പുവർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ, ഡിഫക്റ്റീവ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്, ഫോൾട്ടി ഡിസൈൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്, റോങ് ടൂൾ സെറ്റിംഗ്. സോ ഇതെല്ലാതും ഒരു യൂണിറ്റ് ഡിഫക്റ്റീവായി മാറുന്നതിന് വേണ്ടി കാരണമാവാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറെ റീസൺസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൺവേർഷൻ ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് all those additional expenses we are incurring to convert all these reasons or causes, or we can say negatives, into positives. ആ കൺവേർഷന് വേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. സോ എല്ലാ റീസൺസും എല്ലാ കാരണങ്ങളും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതെല്ലാതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ദ ഓൺലി വേ ടു റെഡ്യൂസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹൗ ദിസ് ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് അതും കൂടി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാലാണ് ഈ കോസസ് അല്ലെങ്കിൽ റീസൺസ് ഇനി വരുന്ന ടൈം പീരീഡിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അതിന്റെ അളവ് അങ്ങേയറ്റം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ടോ സാധിക്കുള്ളൂ. So there are certain areas which we have to focus in order to control the appearance of defective units. So some of them are: the purchase department should select the right quality of materials with proper specifications. അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ സപ്ലയേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അഷ്വർ ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ സാധ്യത വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രൈമറി എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പുവർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം ഒരു പരിധി വരെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഓൺലി ദോസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഹു ഹാവ് പ്രോപ്പർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, experience and training must be selected so that എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചലഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ട്രെയിനിങ് ദീസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് അക്വയർഡ് ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ദിയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ they could easily find out solutions to solve the same. അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക്
അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അവരുടെ ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻ ആരാണ്, അവർക്ക് കൃത്യമായി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൂപ്പർവൈസർ ആരാണ്, അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് ഹയർ അതോറിറ്റീസിലേക്ക് കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ആരാണ് ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് യൂണിറ്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്നത്, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നെക്സ്റ്റ് ടൈം തൊട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കെയർഫുൾ ആയി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു വാർണിംഗ് അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then a suitable incentive scheme can be introduced for minimizing the defective work if the defective products arise due to bad workmanship. Then proper plant and machinery should be selected. Defective plant and equipment leads to defective production or defective units. So proper plant and machinery should be selected. Then regarding the selection of design of products, faulty design leads to defective units. അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് the design, engineering, production and the purchase department must be involved in the design of the products, and hopefully this will lead to proper design of products. Last most important thing is that standards for defective work and rectification cost should be fixed. Actuals can be compared, and if there is any kind of deviation, we can find out reasons for such deviations. അങ്ങനെ ഒരു റീസൺ എന്താണ്, അങ്ങനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്താണ്, അത് കൃത്യമായിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്യാനും അവിടെ ഒരു കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത റീസൺസ് അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനോ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് കുറയ്ക്കാനോ സാധിക്കും. അതുവഴി നമുക്ക് ഡിഫക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ്സിന്റെ എണ്ണവും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഡിഫക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞാൽ തന്നെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓർഗനൈസേഷന് ഒരു ഓവർ ബേർഡൻ ആയിട്ട് പിന്നെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വരില്ല. Obsolescence cost. Obsolescence is the sudden loss of value of an asset due to changes in market conditions or technology. അതായത് മാർക്കറ്റിൽ പുതിയ ടെക്നോളജി വരുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ടെക്നോളജി കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ടോ ഒക്കെയും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു മെഷീനറിയോ എക്യുപ്മെന്റോ ഒന്നും പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക, ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി പോവുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് ഒബ്സൊലസൻസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില മെഷീനൊക്കെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി 10 to 15 years ഒക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു 4 to 5 years ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെഷീൻ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് there may be new trends in the production methodology or technology has been updated to an advanced level. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ചേഞ്ചസും ടെക്നോളജിക്കൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ 10-15 വർഷം ഇക്കണോമിക് ലൈഫ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില മെഷീൻസ് ഒക്കെ തന്നെയും 4-5 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള 10-15 വർഷത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഔട്ട്ഡേറ്റ് ആയി പോകുന്ന ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് ഒബ്സൊലസൻസ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി പോകുന്ന മെഷീൻസിനെ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് പുതിയ മെഷീൻസ്, അതായത് ഹൈലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ആയി വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ മെഷീൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതെല്ലാതും ഒബ്സൊലസൻസ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്, ഈ പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളും ഒബ്സൊലസൻസ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ചില ഒബ്സൊലസൻസ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ചിലത് നമുക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഒബ്സൊലസൻസ് കോസ്റ്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. So basically, obsolescence cost has been classified into two situations: those costs which can be foreseen and those costs which cannot be foreseen. So foreseen elements എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർസീ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അധികം വൈകാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെഷീൻ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും
അഥവാ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എത്രയാണോ ഇതുവഴി ഒരു നഷ്ടം വരാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് can be covered by providing an additional provision for depreciation. അപ്പോൾ നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ, ഇപ്പൊ മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ ആ മെഷീന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലോസും കൂടി നമുക്ക് നികത്തി കിട്ടണം, നമുക്കത് കവർ ചെയ്ത് ഇൻഡെംനിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടണം. അത് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. So I'll say once again, if the obsolescence cost can be foreseen, then the loss in value, it can be covered by an additional provision for depreciation. That is, the rate of depreciation should be increased to include the element of obsolescence cost. രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു കോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് cannot be foreseen എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 രീതിയിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇൻ എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്സ് ഓവർ എ പീരീഡ് ലെസ് ദാൻ ദ റിമൈനിങ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ അസറ്റ് റീപ്ലേസ്ഡ്. Or the third situation is we can write off it in installments over the remaining periods of the life on the asset replaced. സോ ഈ ഒരു 3 രീതിയിൽ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് P&L അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഒബ്സലസൻസ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒബ്സലസൻസ് കോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മെഷീന്റെ ടെക്നോളജി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി പോകുന്നു. അത് നമുക്ക് മറികടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ മെഷീൻ വെച്ച് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ഇതുപോലെ വരുന്ന നഷ്ടങ്ങളാണ് ഒബ്സലസൻസ് കോസ്റ്റിൽ പറയുക. അത് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു അഡീഷണൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കണക്കാക്കി വെക്കും. നമുക്കത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് P&L അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മളത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കും. Waste or wastage is the next special expense. So waste is that portion of basic raw material which is lost in processing and which has no recovery value. For example, dust, smoke, gases, unsaleable residue, etc. And normally waste or wastage has been divided into 2, visible and invisible. വിസിബിൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വേസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫർണിച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറേ വുഡൻ പീസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സോഡസ്റ്റ്, ആഷ്, സാൻഡ് അതൊക്കെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേഷ്യസ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഇവാപ്പറേഷൻ, ഷ്രിങ്കേജ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇൻവിസിബിൾ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറ്. അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് the whole element of waste has been classified into 2, normal and abnormal. Normal wastage is the one which is natural and it is incidental to production. We can't avoid the same. It's common and it is an expected thing. Unavoidable ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ it is not treated as a loss. It has been treated as a part of product cost. So the accounting treatment of the same is that the value of the normal waste will be distributed over the remaining units of materials issued. ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ആൻഡ് നോർമൽ വേസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ലൈക്ക് ലോസസ് ഡ്യൂ ടു ഇവാപ്പറേഷൻ, ലീക്കേജ്, ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ, loss on account of bulk issuing materials into small lots, etc. The second one is abnormal waste. This usually arises due to abnormal reasons such as accident, fire, theft, etc. So അത് അവോയ്ഡബിൾ ആണ്. സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ലോസ് അല്ല. And it is not treated as part of a cost element of a product. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ abnormal waste ന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് the value of this abnormal waste will be transferred to costing, profit and loss account. അതെന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കോസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയോ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസോ കോസ്റ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസോ കയറി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റിംഗ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അബ്നോർമൽ വേസ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. സോ
സോ വേസ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് രണ്ട് രീതിയിലാണ്, നോർമൽ ആൻഡ് അബ്നോർമൽ. നോർമൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ലോസ്. So the same value will be distributed over the remaining units and materials issued. Abnormal waste ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it arises due to abnormal situation. It is avoidable and treated as a loss and that will be transferred to costing, profit and loss account. ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വേസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിലധികം വേസ്റ്റേജ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽഡ് റെക്കോർഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, പർച്ചേസസ്, കൺസംഷൻ, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വേസ്റ്റ് എക്സെട്ര. അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി റിലേറ്റ് ചെയ്ത വേസ്റ്റ് കൺട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തത്. ദ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെന്ററി ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദർ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്. Then purchase department should be assigned the responsibility of purchasing the right quality of raw materials with proper specification. മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലോ ഗ്രേഡിങ്ങിലോ ഒന്നും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സപ്ലൈ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും മാനേജ് ചെയ്യാനും. അതേപോലെ തന്നെ standards or norms for waste should have been set up, and on the basis of the reports, detailed investigations should be conducted and necessary corrective action should be taken at the right time itself in order to control and properly manage the waste element of a production unit. Scrap is the next element. It is the incident material residue coming out of certain type of manufacturing. For example, metal scrap arises due to operations like turning, boring, punching, molding, filling, etc. Or ഇപ്പോൾ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന അതിന്റെ ഓഫ് കട്ട് പീസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, വുഡൻ പീസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഗാർമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വേസ്റ്റ് പീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് യൂഷ്വലി സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറ്. ആൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്വാളിഫൈ ആസ് എ സ്ക്രാപ്പ് ഐറ്റം ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി റിക്വയർസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ടു ബി ഫുൾഫിൽ. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി incidental to the production process. Then it is physically visible and available. It should be of a very small quantity and of a very low value, but obviously it should be a realizable and a saleable value. Then it does not require further processing, or we can simply say that it should be recoverable without further processing. അങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സിനെ നമുക്ക് സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ബേസിക്കലി സ്ക്രാപ്പിന് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുക: ലെജിറ്റിമേറ്റ് സ്ക്രാപ്പ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ക്രാപ്പ് ആൻഡ് ഡിഫക്റ്റീവ് സ്ക്രാപ്പ്. ലെജിറ്റിമേറ്റ് സ്ക്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഓർ വി ക്യാൻ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രാപ്പ് റൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി തന്നെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ഫർണിച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ക്രാപ്പ് എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിനെയൊക്കെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ടാണ് പറയാം. ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ക്രാപ്പ് റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിസിഷൻസ്. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റേറ്റീവ് ഡിസിഷൻസിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു വരുന്ന സ്ക്രാപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ടാണ് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ മാറ്റുവാണ്, പാക്കേജിംഗ് മാറ്റുവാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യാണ്, അങ്ങനെയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിസിഷൻസ് കൊണ്ട് അറൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രാപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ക്രാപ്പ്. And the last one is defective scrap. Defective scrap results from poor quality of raw materials. അഥവാ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ കെയർലെസ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന ഡിഫക്ട്സ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ അറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജി, ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒക്കെ അറൈസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ക്രാപ്പിനെയാണ് ഡിഫക്റ്റീവ് സ്ക്രാപ്പ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് 3 സ്ക്രാപ്സ്: legitimate, administrative and defective. Then how this scrap item has been treated from the perspective of cost accounting. സാധാരണ രീതിയിൽ സ്ക്രാപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെയിലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രാപ്പ് will be deducted from factory overhead or the material cost.
നമുക്ക് ഏത് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നാണ് ഏത് ജോബിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനൊരു സ്ക്രാപ്പ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടേക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഈ പറയപ്പെടുന്ന സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ വളരെ ചെറിയ ഒരു വാല്യൂ ആണ്, ഒരു സ്മോൾ വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then that will be credited to the costing profit and loss account. Scrap can be controlled by following any of the following options, like material specification at product design stage, selection of right material and right equipment for the production, selection of right type of personnel with proper training, skill and experience, determination of acceptable limits of scrap. അതായത് മാക്സിമം നമുക്ക് സ്ക്രാപ്പ് റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക, ഇതായിരിക്കണം മാക്സിമം നമ്മുടെ സീലിംഗ് എന്നുള്ളത്. Then reporting the source of waste, quantum of waste, etc. and fixation of specific areas of responsibility so that ഇത് എൻ്റെ ഭാഗമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയൊഴിയാൻ ഒരു അതോറിറ്റിക്കും സാധിക്കാത്തത് പോലെ തന്നെ കൃത്യമായി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കൊക്കെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സ്ക്രാപ്പ് സീലിംഗ് എക്സീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഏത് ഭാഗത്തുള്ള അപാകത കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രാപ്പ് ലിമിറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഈ പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാ മെത്തഡോളജീസും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിന് ഒരു പരിധി വരെ സ്ക്രാപ്പ് എലമെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Let's have a look on the difference between waste and scrap. Waste is a loss in the form of evaporation, shrinkage, dust or deterioration, whereas a scrap is a loss resulting from trimming, turning, boring, filing, etc. And waste has no value, unsaleable ആണ്, വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല. സ്ക്രാപ്പിന് സെയിലബിൾ എലമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ട് പറയാറ്. സോ ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാസ് ഗോട്ട് സം വാല്യൂ. വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു, വിസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻവിസിബിൾ വേസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഫിസിക്കലി അവൈലബിൾ, whereas scrap is always physically available, and waste is not at all suitable for reuse purpose, whereas scrap can be reused for some other job or process. Spoilage is the last special expense we are considering, and spoilage is that part of production which has been damaged in the manufacturing operation. പിന്നീട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ can be used again as raw materials in the same process or in some another process. നമുക്ക് പിന്നീട് അത് സെയിം പ്രോസസ്സിൽ തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രോസസ്സുകളിലേക്കൊക്കെയും നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ element ആണ് spoilage എന്ന് പറയുന്നത്. And it usually arises due to the fault in operation, bad workmanship, use of defective raw materials or defective machines, faulty tool setting, etc. may be the causes or reasons for arising such an amount of spoilage. നോർമൽ ആയിട്ടും അബ്നോർമൽ ആയിട്ടും സംഭവിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്പോയിലേജ് എലമെന്റ്സ് ആണ് യൂഷ്വലി ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ കണ്ടുവരാറുള്ളത്. And there is a clear-cut differentiation between the terms of defective items as well as spoilage, because defective represents that part of production which has some defect. നമ്മൾ മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് ഇൻകറിങ് എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സെയിലബിൾ ഐറ്റം ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തി പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഇംപെർഫെക്ഷൻസോ ഡിഫെക്റ്റീവ്സോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. വെറാസ് സ്പോയിലേജ് കൻ നോട്ട് ബി റെക്ടിഫൈഡ്. That is the main difference between the terms defective items as well as spoilage. Let's see how the accounting treatment of spoilage has been done. For the sake of convenience, we are dividing the accounting treatment into 3 categories. If the spoiled units are used in the same process as raw materials, അതായത് സെയിം പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ പിന്നീടും ആ സ്പോയിൽഡ് യൂണിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then there is no requirement of any further adjustment. And if it has been used in some another process, then it have to be credited from where the spoilage has arisen, and it should be debited to where it has been utilized. അതായത് ഏത് ജോബിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനൊരു സ്പോയിലേജ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഇത് ഏത് പ്രോസസ്സിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മളത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. This accounting treatment has been done if the spoiled units are used in some another processes.
And certain situations spoilage abnormality raise ചെയ്ത് വരാറുണ്ട്. So if the spoilage is abnormal in nature, then usually it is debited to costing, profit and loss account. So these three are the three ways in which the spoiling has been treated from the perspective of cost accounting. It is the duty of each department which belongs to the organization to take special controlling measurements with regard to spoilage. So the design, engineering, production and the purchase department must be involved in the design of products. This will be helping the organization for a proper designing of products. Product design സ്റ്റേജിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ സ്പോയിലേജിനും അല്ലെങ്കിൽ ആ റീസൺ കൊണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളെയും നികത്താനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും. The purchase department should select the right quality of material with proper specification. Then proper plant and machinery can be selected. And only those operators who have proper qualification, experience and training must be selected for the job. Reports on spoilage should be prepared for each department separately by the foreman or the supervisor for fixing responsibility properly. And a suitable incentive scheme can be introduced for minimizing spoilage if the spoilage element has rising due to the reason of bad workmanship. So all these controlling measures has been given due consideration by the organizational authority in order to control the element of spoilage for the organization. The two terms scrap and spoilage is entirely different from each other. So let's have a look on the differentiation between scrap and spoilage. Scrap, it usually arises due to inherent nature of manufacturing operation, whereas spoilage usually arises due to some defects in operation or material, raw material. Then scrap, it involves only the loss of material, whereas spoilage, it can be from the part of raw material, it can be from the part of labor, it can be any kind of overhead can lead to spoilage. The normal scrap is unavoidable, whereas spoilage is completely avoidable. And in the case of scrap, it occurs in the beginning, whereas spoilage usually occurs, more tendency of occurrence has been there for spoilage element towards the finishing stage of manufacturing or operation. I hope all of you got a clear-cut idea on how to treat various special expenses like research and development expenses, preliminary cost, rectification cost, obsolescence, wastage, scrap and spoilage from the perspective of cost accounting. Thank you so much for listening to the video.